السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس موسٹ رومانٹک ناول جنون الفت ریٹن بائی مہوش علی کے ایپیسوڈ نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ توکی گھر میں قدم رکھتے ہی اس نے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ توکی کے روم سے ابھی نکلا سمسام سیڑھیاں اترتا۔ صبح صبح اسے اپنے گھر میں یوں جاہلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا، دوسرے ہی پل ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا؟ وہ لاؤنج میں آتے ہوئے غصے سے دبے لہجے میں بولا۔ اس کی اچانک آواز پر وہ بھی چونک اٹھی اور سامنے بلیک اور بیج سوٹ میں میرون ٹائی لگائے، بالوں کو اپنے سٹائل میں جیل سے جمائے اسے دیکھتے ہی کرخت لہجہ، نیلی آنکھوں میں ناگواری سمائے بلیک شوز میں نقشق سے تیار کھڑا وہ مغرور سمسام کا مبہوت ہو کر ایک پل کے لیے دیکھنے لگے۔ یہ میرا طریقہ ہے آیا سمجھ؟ میں اپنی پھپھو کے گھر میں آئی ہوں، میرے منہ مت لگے ورنہ ابھی سب کو جا کر بتا دوں گی۔ دبئی کے ہوٹل میں مجھے انگڑائی لیتے یوں گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی سے جلدی خود کو آزاد کروا کر وہ کہہ کر سالم کو حیرت زدہ چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ سالم اسے پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ سام اس کی پکار پر ہوش میں آیا، احساس ہوا اس کے نخرے کا، دانت میں ابروچ کھالی۔ رکو، وہ غصے سے کہتے ایک دم اس کے سامنے آیا۔ کیا بکواس کی تھی ابھی؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اس کے غصے بھری آواز پر وہ بوکھلا کر پیچھے ہوئی، ورنہ زور کا تصادم ہو جاتا اور پھر غلطی پھر اس کی ہوتی کہ اس کے مینرز اچھے نہیں، وہ ایسی ہے ویسی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر سمسام۔ وہ آج الگ ہی ایٹیٹیوڈ میں بات کر رہی تھی۔ یہ اکڑ سام کو سمجھ نہیں آئی اس کی۔ میں نے کہا ہے ابھی جو بکواس کی، اس کا مطلب کیا تھا؟ بلیک میل کر رہی ہو مجھے؟ ماتھے پر لاتا دانت بل ڈال کر اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ عرشیہ بری طرح گھبرائی۔ تیور تو مار لیے تھے پر اس کے تیوروں نے جان لے لینی تھی۔ اس نے آس پر گھر میں نظریں دورائیں پر کوئی مدد کو نہ ملا۔ آپ مجھے دیکھ رہے تھے انگڑائی لیتے وہاں ہوٹل میں، اب اگر مجھے ٹوکا یا غصے سے بات کی تو اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے تو۔ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے ایک دم قدم اس کی سمت بڑھاتا ابروچ کھا گیا کہ کیا کرو گی پھر؟ اسے معلوم تھا وہ بے وقوفی ہے، پر اس کے اور خود کے کردار کو اس طرح مشکوک کروائے گی اسے امید نہیں تھی۔ تو میں سب کو بتاؤں گی آپ نے دیکھا؟ دانت کچکچا کر اس نے بے بسی سے کہا، اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خود پیچھے ہوئی۔ کیا دیکھا؟ اس نے نیلی آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں میں گاڑ کر پوچھا۔ وہ انگڑائی، اس نے منمناتے کہا۔ تو کیا تھا اس میں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں دیکھتے؟ عائشہ نے اس نیلے بلے کو گھور کر غصے سے دیکھا جو ایک بات پر اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ کیا نہیں دیکھتے؟ اس کے اچانک یوں سوالات کی بوچھار پر عائشہ سچ ہو گئی۔ انگڑائی، وہ غصے سے سچ ہوئی بولی۔ تو لی کیوں؟ اس نے اب کی بار غصے سے پوچھا۔ عرشیہ حیران ہوئی۔ سب تو لیتے ہیں، پھر تو سب دیکھتے ہوں گے۔ وہ طنزے چبا کر گویا ہوا۔ شٹ اپ، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ عرشیہ نے غصے سے کہا۔ وہ بے ساختہ اس کے تپنے پر زیر لب مسکرایا۔ وہ غصے سے کھڑی اس کے اچانک مسکرانے پر چونکی، پر دوسرے پل وہ سنجیدہ ہوا۔ تمہیں معلوم ہے پھر میں کیا کہوں گا؟ سمسام نے الٹا سوال کیا۔ عرشیہ کو لگا اس کی چال خود پر الٹنے لگی ہے۔ کیا؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ یہی کہ اسی وقت میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، اس نے مٹھی بھینچ کر کہا۔ عرشیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں دیکھا تھا تمہیں سوتے بھی، انگڑائیاں کروٹیں بدلتے، شراب کے نشے میں ٹن ہو کر سونے والی لڑکیوں کو اپنی آبرو کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تم مجھ سے آئندہ کبھی اس طرح بات کی تو منہ سجا دوں گا تھپڑوں سے۔ اور ہاں، آج کے بعد اگر لیٹ نائٹ تم مجھے آن لائن دکھی یا کسی کو بھی لیٹ نائٹ کال کی تو میں خود جا کر تمہارا یہ چہرہ ماموں جان کو دکھاؤں گا اور انہیں یہ بھی بتاؤں تم اپنی خوشی سے ساری رات وہاں میرے سامنے شراب پیتی رہی اور میرے روم میں میرے ساتھ وہاں رہی۔ یہ بھی کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ تمہیں اس لڑکے سے زبردستی الگ کیا تھا۔ اس کے سر پر کھڑے ہوتے اس نے سرد لہجے میں وارن کیا۔ عرشیہ پھیلی آنکھوں سے ساکت اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کس قدر غصے سے جھوٹ بول رہا تھا جیسے سچ ہو۔ یہ پکڑو اور صاف کرو، پھپھو کے گھر آئی ہو تو ویسے ہی بند کراؤ۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ عرشیہ حیران پریشان اپنے ہاتھ کو تو کبھی اس کی پشت کو دیکھتی وہیں جم گئی۔ عرشیہ بیٹا جاؤ بیٹا اوپر، توکی کے پاس، اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ تقویٰ پاس آ کر اسے حیران ساکن وہیں دیکھتی کندھے پر ہاتھ مار کے اسے متوجہ کیا۔ عرشیہ واقعی ان کی آمد پر چونکی۔ جی پھپھو جان، میں ان کے لیے ہی آئی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ میں رومال کو دیکھ کر سکتے میں تھی، وہ کیسے یقین کر لے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کا ہاتھ تھام اس میں تھما دیا تھا۔ رومال تو تقویٰ بھی دیکھ چکی تھی، اب تک کی عمر میں پہلی بار اپنے بیٹے کی عرشیہ پر عنایت دیکھتے وہ چونکی
खुद भी थी पर मुस्कुराहट दबा गई। अच्छा जाओ, मैं नाश्ते दोनों कपूर भेजती हूँ। इसका माथा चूमकर वहाँ समसम के पीछे चली गई। चाहती थी कुछ उल्टा सीधा मुलाजमत ने किया वो गुस्सा हो जाएगा। सही नसीब, आज तो जौनवी का चांद हमारे आंगन आया है। इसी पर सारिम स्टेथोस्कोप गले में डाले ओवरऑल बाजू पर लिटाई हमेशा की तरह सोफा डिसेंट ड्रेसिंग में सीढ़ी उतरता हुआ बोला। वो तोकी का चेकअप करके बाहर आया था और नीचे नाश्ते के लिए आते लाउंज के बीचों बीच अर्शिया को खामोश खड़ा देखकर बोला, हाँ, बस खुशकिस्मती समझ लो, पर मैं अपनी जाना के लिए आई हूँ। और खिलखिलाई से मालूम था इसके गोल्डन कलर कपड़ों बालों सुनहरी आंखों पर चोट कर रहा है। जाओ, बेशक, सारिम इसके सर पर हाथ फेरते कहा और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। आप दोनों इसे धोखे की तरह बेच रहे हैं, मालूम भी है कितनी मुश्किल से सुलाए इसे। वो पेचे खौफ ज़ेरे असर आ गई है। समसाम को अपनी माँ भाई का ये कदम अच्छा नहीं लगा, इसके लिए इजहार के बगैर न रह सका। रिलैक्स भाई, तो कि इशू से ज़्यादा अटैच है, अच्छे से इसे अपने इशू पे डर का इजहार कर देगी। डैड भी तो वहीं तोकी के पास बैठे हैं। सारी मुस्कुरा कर इन्हें रिलैक्स करने लगा। अर्शिया साम की और सारिम की गुफ्तगू सुनती अपने हाथ में मौजूद मैरून रुमाल को देखने लगी। समसाम ने ज़्यादा बहस नहीं की। वो खामोशी से नाश्ता करके टेबल से उठा और अपनी माँ का प्यार लेकर सारिम की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारी गाड़ी शाह हाउस में खड़ी है, ड्राइवर को बोलकर बुलवा लेना, इसने याद दिलाया और वहाँ से निकला। सारिम पीछे अपनी माँ के इस्तेफाम में निगाहें देखते हुए सरसरी सब बताने लगा कि फाजिल को ज़रूरत पड़ गई थी। रुकें ज़रा मिस्टर समसाम। समसाम को गाड़ी की तरफ बढ़ते पीछे मुलाजिम को ब्रीफ केस थामे जाते देखकर उसके पीछे आकर बोली। साम इस जानी पहचानी आवाज़ पर ठठक गया। इसके कदम रुके और हैरत से अपने ऊपर उठी। अर्शिया मजबूत कदम उठाते इसके सामने आ गई। इसके चेहरे पर नजरें डालते लबों की तरफ देखते इसके माथे पर बल पड़ गए। मतलब इसने इसका हुक्म नहीं माना था। जी ठीक समझे, मैंने आपका हुक्म नहीं माना। इसकी निगाहों की नागवार समझते वो दिलकशी से मुस्कुराई। वो पल में तोला पल में माशा थी। इसे अपने ही कदम का मालूम नहीं होता था कि वो क्या है। पर इस पल समसाम के अल्फाज सारिम और पप्पो के सामने इसके वजूद में जहर बनकर फैले थे। खामोश तो रहने से रही। ये ले अपना सोने का परफेक्ट रुमाल, और हाँ, जब मैं आपको इतनी नागवार गुजरती हूँ तो प्लीज़ मुझसे अपने ये थर्ड क्लास हीरो के हुक्म मत चलाया करें। मैं इनमें से नहीं जो आपको मिस्टर परफेक्ट समझती हैं, आपके सामने बिक जाती हैं। मैं इनमें से हूँ जो आपको अपने मुकाबले ज़ीरो समझती हैं, दुनिया के आखिरी मर्द भी होते फिर भी आपको न देखती। आपको मैं यहाँ आती हूँ अपने फूफा दोस्तों के लिए। मैं तोकी से मिलूँगी और बार बार। अगर ये आपका अपना घर होता तो मैं पलट कर देखना गवारा तो दूर टोकना गवारा न करती। अंडरस्टैंड। दूसरी बात, मैं किससे बात करती हूँ, रात देर तक क्यों ऑनलाइन रहती हूँ, ये आपका सर दर्द नहीं। जिस तरह आपको अपनी बहन का ख्याल है, मेरे पास भी मेरा भाई मौजूद है और वो अच्छी तरह मुझे संभालता है, बल्कि इसे अपनी बहन के किरदार पर खुद से बढ़कर यकीन है। आप अपने मुंह से कुछ भी कह दें, मुझे यकीन नहीं करेंगे। मैं बुरी हूँ, मेरे वहशी दरिंदे भाई की बुरी बहन। आपको ये हक नहीं मुझ पर हुक्म चलाएं या मुझे ऐसा वैसा कहें। इस दिन आपके सड़क पर उतार कर जाना नफरत से मुंह फेरने से। समझ गई कि आपकी नज़र में मेरी वैल्यू क्या है। सो आइंदा ये हुक्म मुझ पर मत चलाएं। जो मुझे आप समझते हैं, मैं इससे भी 100 गुना ज़्यादा आपको समझती हूँ। मैं शराब पीती हूँ, चर्स या ड्रग्स आपकी मलकियत नहीं हूँ जिससे आपको तकलीफ हो। आप यह खड़ूस घमंडी मगरूर बन जाकर अपने आने वाली होती सोती को दिखाइएगा, मुझे नहीं। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। वह इसके हाथ में रुमाल दबाती लफ्ज़ चबाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहती। पीछे खड़े ज़ियाफ को अंगश्ते बदंदा कर गई। समसाम ने बगैर तासरात के चुपचाप इसकी बात सुनी थी। अर्शिया इसके बगैर तासरात के चेहरे को देखती हंसकर उंगली से गर्ल आईलिड को कान के पीछे करती आंखें पटपटाकर साइड से निकली। शरीफ सर, अपने साहब को ले जाकर गाड़ी में तो बिठाओ। बेचारे परफेक्ट मैन काफ़ी परफेक्ट अंदाज में जम गए हैं। हा। वो अफसोस से घबराए खड़े शरीफ नामी मुलाजिम से कहती सजाया खिलखिलाकर अंदर की सिमत पड़ गई। उफ साम, यह कौन थी? क्या शराब जैसे ड्रग्स लेती है? ज़ियाफ इसका चेहरा देख नहीं पाया। हैरत सदा साम के पास आता सामने जाती लड़की को देख रहा था, पर साम पर नजरें पड़ते इसके चेहरे के तासरात देखकर लब दांतों तले दबा लिया। सॉरी, वो सर को जाकर बोला। इसे अंदाज़ा हो गया कि वो मिस्टर समसाम की इसके घर में ही बेइज्जती करके निकली है। आई गेस ये तुम्हारी कज़न है, राइट? दानियाला खान की बेटी अर्शिया खान। वो इसे कह तो ना पाता, पर बड़बड़ाता हुआ मुस्कुराया। समसाम को चुप कहे बगैर मुलाजिम से ब्रीफ केस लेकर वहाँ से निकला।
اس کی مٹھی میں رومال پینچا ہوا تھا۔ سامنے وہ تمہیں دیکھ کیا رہی تھی؟ میں تو کہتا ہوں تمہارے ٹکر کی ہے، سوچ لو، فرصت سے ایسا نہ ہو میری نظر پڑ جا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی گھڑی کے ونڈو پر بازو ٹکا کر جھکتے ہوئے بولا، پر اگلے پل اس کی سرخ نیلی آنکھوں والی گوری پر لب دبا کر دور ہوا۔ اچھا مجھے معلوم ہے، منہ چلاتے لڑکے تمہیں پسند نہیں، صرف مجھے پسند ہے۔ دوسرا جملہ اس نے صرف سوچا۔ اس کے دور ہوتے ہی گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے نکلی۔ پیچھے اس کے سرخ رنگ کا جہد کا تیزاب کہکا لگا اٹھا۔ اچھا میں تو ذرا دیدار کر رہا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اندر کی طرف مڑا۔ تم نے میری بہن کو معاف کر دیا، اس کی خوشی مجھے بہت ہے ساحل بیٹے، پر تم اسے یہاں سے الگ لے کر چلے گئے۔ میں خوش تو ہوں، پر یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، تم یہاں بھی رہ سکتے تھے اپنا گھر سمجھ کر، پر لگتا ہے تم نے مجھے اپنے ماموں ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ صبح کی فلائٹ سے عیادہ شاہ اپنی بیٹی کو خاموش کروا کر سمجھا بجھا کر اس وقت روم میں ساحل شاہ کے سامنے بیٹھے مخاطب تھے۔ ان کا لہجہ افسردہ تھا، کچھ بھی تھا، کتنا بھی ناراض تھا ساحل، پر اپنے ماموں سے آج تک بھی محبت تھی جس طرح بچپن میں تھی۔ ان کی زندگی کی مایوس اداس پل اس کے سامنے تھے۔ انقلاب حاصل عشق، اس سے جڑی تڑپتی راتیں اور یادیں ساحل شاہ کو آج بھی یاد ہیں۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں ماموں جان؟ آپ کا ساحل دنیا کو تو پرایا کر سکتا ہے، پر ایک زریش خان تقویٰ آپ بھی اور آپ کو کبھی خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتوں سے کسی کو عشق ہوتا ہے تو مجھے اپنی ماں زریش سے اور اپنے ماموں جان سے۔ میں نے آپ کو کبھی پرایا نہیں کیا، میں وہی ہوں آپ کا چھوٹا چیمپئن۔ ساحل نے اٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور برابر میں بیٹھ گیا۔ حیدر شاہ نے مسکراتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ مجھے یاد ہے تم وہی چھوٹے سے چیمپئن ہو جو ہمیشہ مجھے پھنسا کر خود بھاگ جایا کرتے تھے۔ حیدر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، لہجے میں ماضیہ کی کرچیاں تھیں۔ ساحل وہ باتیں یاد کر کے ٹھیک سے ہنس نہ سکے۔ اسے یاد تھا ان کے کان میں کہہ رہا تھا، تقویٰ اچھی مامی ہے، اور پھر اس کے باپ کی اچانک آمد پر فیوچر مامی کا کہتے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر پھر اس کا باپ حیدر شاہ کو چھیڑتا رہا تھا۔ میں ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتا ساحل شاہ، جو میں کھویا اپنی شریک حیات کے روپ میں بڑھ کر پایا ہے۔ میں کہہ کر خاموش ہوئے۔ ساحل نے ان کے جھکے سر کو دیکھا۔ تمہیں معمول ہے ساحل، وہ یہاں سب سے بڑی ہے لڑکیوں میں، وہ 23 سال کی لڑکی ہے، پر دکھنے میں آج بھی 18 سال کی لگتی ہے۔ ان کا لہجہ نم ہونے لگا۔ بیٹا میں نے تو صرف کھویا ہے، پر میری اس بیٹی نے کافی کچھ جھیلا ہے۔ کھونے سے زیادہ جھیلنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی زبانیں زندہ مارتی ہیں، سانپ سے خطرناک زہر ہوتے ہیں ان کی زبان میں، جیتے جی مار ڈالتے ہیں۔ میری اس بیٹی نے وہ زہر جھیلا ہے، ایک بار نہیں بار بار۔ دوسری بچیوں کی نسبت وہ کافی کمزور تھی، میں نے کافی علاج کروایا، اس کا ٹیسٹ ہوئے، اس دوران معلوم ہوا اسے دماغ کی بیماری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ باہر نہیں نکلتی کیونکہ لوگ اسے دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ وہ کھاتی نہیں ہے کیا؟ اتنی کمزور ہے۔ لوگوں کا مذاق بنانا میری بیٹی کو احساس سے کمتری کا شکار کر گیا ہے۔ اس کا جہاں جانا اور لوگوں کا معلوم ہونا کہ وہ حیدر شاہ کی بڑی بیٹی ہے، تو اسے مختلف مشورے دینا، اس پر طنز کرنا، اس کی جسامت کو نشانے میں لینا، اور اس کا چپ چپ کر رونا، کسی سے اپنی تکلیف بیان نہ کرنا، لوگوں سے کٹ جانا، اکیلے رہنا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ وہ کسی سے کھل کر بات نہیں کرتی کیونکہ لوگوں کا اگلا موضوع پھر اس کی شخصیت پر آتا جاتا ہے اور اسے ہزاروں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بازل کے لیے رشتے آنا اور میری بڑی بیٹی کو بری طرح نظر انداز کرنا مجھے معلوم ہے، اس کی ابھی اتنی ایج نہیں کہ اس کی شادی کی فکر کی جائے، پر لڑکے اس معاملے میں کافی حساس ہوتے ہیں، جب ان کے بڑے ہوتے ہوئے لوگ اسے نظر انداز کر کے اس سے چھوٹی کا رشتے لائیں کافی تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے وہ سب سے کٹ گئی۔ اگر وہ کبھی کھیلتی بھی ہے تو بچوں کے ساتھ ہوتی ہے یا اپنی موم یعنی پپو کے ساتھ۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ نہیں جاتی کیونکہ اسے جانے والے دیکھ کر ہنستے ہیں، اس پر طنز کرتے ہیں۔ وہ بہت جھیل کر بیٹھی ہے، اس حد تک کہ کبھی کبھی خود کو گھر میں بند کر دیتی ہے۔ اپنی ماں سے نہیں سنبھلتی، آپ ہی ہیں جو اسے سنبھال سکتی ہیں۔ اسے دمہ کے علاوہ کوئی بیماری نہیں، بس وہ گرو کافی مشکل سے کرتی ہے۔ اس نے علاج کروانا تو کب کا بند کر دیا ہے کیونکہ دوائیاں کھا کر وہ تھک چکی ہے۔ وہ ہر طرف سے نظر انداز کی گئی ہے۔ اسٹڈی کے دوران بڑی بڑی لڑکیوں میں خود کو پا کر وہ کافی شرمندہ ہوتی ہے، کافی بار ریگنگ کا شکار ہوئی ہے۔ یہ سب نے میری بیٹی کی شخصیت کو تہس نہس کر دیا ہے۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ صرف واحد اپنی پپو سے اٹیچ ہے۔ وہ خواب دیکھنا، کچھ سوچنا، سب کچھ چھوڑ چکی ہے۔ وہ امید چھوڑ چکی ہے کیونکہ اب تک جسے نظر انداز کیا گیا ہے، اس سے اس کی شخصیت، اس کے خوابوں، اس کی خواہشات کو بری طرح ٹھیس پہنچی ہے۔ ایسے میں سے واحد ایک اپنی پپو کا سہارا ہے، اسے اور ہماری ذات جس کے گرد وہ گھومتی ہے۔ جس طرح تم زریش بھابھی سے اٹیچ ہو، اسی طرح وہ آپ بھی سے اٹیچ ہے۔
ہم نے اسے آپ کی تنہائی کی خاطر اس کے حوالے کیا تھا اور ہمیشہ اسے یہی کہا تھا کہ اس کی ہی بیٹی ہے۔ روہن نے سوچا نہیں کہ اس کی ماں ہے یا نہیں۔ تمہاری طرح ساحل شاہ وہ بھی اس عورت کے ساتھ اٹیچ ہوگی بقول تمہارے۔ رشتوں سے جب عشق ہوتا ہے تو تمہیں تمہاری ماں سے، ویسے ہی میری بیٹی کو اپنی پھپھو سے ہے۔ اور اس کے حوصلے بڑھاتی، اسے جینے کی امنگ دیتی ہے، ورنہ تو کب کی میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ تم سوچ سکتے ہو جب ایک وجود کی سانسیں مشکل سے آتی ہوں، اس کے پاس جینے کی کوئی امنگ نہ ہو، اسے یہاں وہاں سے نظر اندازی ملی ہو، تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا خود کو مٹانا۔ لوگ نہیں سوچتے بیٹا ان کے الفاظ کس پر کیا اثر کر رہے ہیں۔ وہ شوخی میلہ لگا کر سب کو ہنسا کر کسی ایک کی ذات کو رون کر چلے جاتے ہیں، پیچھے وہ ایک اور اس کے ساتھ چاروں طرف اپنی ذات پر کہتے ہوتے ہیں۔ یہاں سماج میں نہ زیبا حسین کو دیکھ کر سک کا سانس لینے دیا جاتا ہے، نہ ہی کمتر کو۔ یہ سماج کسی حال میں کسی کو خوش نہیں رہنے دے سکتا۔ تم نے معاف کیا یا نہیں، پر اسے اپنے آپ ہی کو معاف کر دے ساحل، اس لیے اس کی تنہائی کو دیکھتے اسے روح آتی۔ اگر آپ ہی نہ ہوتی تو ہم کب کا کھو دیتے اپنی بیٹی کو۔ وہ کسی سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ حجاب کر سنبھالتی یا اپنی بیٹی سے اس طرح کلوز ہو کر اس کے غم درد سنتی، جبکہ وہ چھپانے کے ماہر ہے۔ یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے میری بیٹی کو لوگوں کے ذہن سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں روحا شاہ کو کبھی کوئی قبولے گا یا نہیں، پر میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کسی وقت مایوس ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ نہ کھینچ لے، کیونکہ بہت آسان ہے اس کے لیے موت۔ وہ ہر دم طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہم نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا ساحل وہ ہم سے ہمارا جگر کا ٹکڑا چھین لیا جائے۔ مجھے بازی سے بہت محبت ہے، پر میری مسکراہٹ، میرے جینے کی وجہ صرف میری روح ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا اس دن رہنا شاہ بھی نہیں رہے گا۔ اور رومال نکال کر آنکھیں صاف کرنے ساحل خاموشی سے سنتا، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساکت بیٹا وہیں بیٹھتا ہی رہ گیا۔ تم نہیں جانتے ساحل وہ کس طرح اٹیچ ہے، ویسے ہی جس طرح تم زریش بھابھی سے تھے۔ ان کے ایک دن نہ آنے سے تمہاری کیا حالت ہو جاتی تھی، ویسے ہی وہ آپ کے دور جانے سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے کوئی دوست ہمدرد ساتھی جو آج کل کی لڑکیوں کے ہوتے وہ نہیں، سوا آپ ہی کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کے بے انتہا کوششوں سے بھی ان سے اٹیچ نہیں ہو پائی۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا تم آپ ہی کو یہاں چھوڑ سکتے ہو؟ ساری بات خاموشی سے سنتے حیدر شاہ کی اگلی بات پر حیران ہوتے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے ساحل شاہ مطلب بھی سمجھ سکتے ہو، اولاد نعمت ہی ایسی ہے کہ اس کے لیے والدین اگر والدین کو خود کو بیچنا پڑے، مارنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرتے۔ یہ دروازہ میں نے کبھی تمہارے لیے بند نہیں کی ہے، تم نے خود ہی آپ ہی کی وجہ سے مجھ سے دوریاں بنا لی۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے، میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، پر اگر تم دونوں کو جدا کر کے سزا دینا چاہتے ہو تو معاف نہیں کرنا چاہتے تو تم سے یہی پوچھوں گا، کیا تقویٰ کے پاس پڑھتے اس کا شاگرد رہ کر تم اسے اس سے معاف کرنا نہیں سیکھ سکے؟ میری بہن نے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اس کے کردار سے لے کر نصیب تک کو مٹانا چاہا، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو تماشا بنا ڈالا، پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے رب سے سمجھا دی جیسا ہم سفر پا کر سب کو معاف کر دیا۔ پھر کیسے تم زریش خان کو پا کر مہکار کو معاف نہ کر سکے؟ میں تم پر دباؤ نہیں ڈالوں گا بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں آؤ یا نہ آؤ، پر اپنے ماموں کو اپنے ہر فیصلے میں ہمیشہ ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ اگر تمہاری تکلیف ایسے کم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے تمہاری خوشی بھی اسی طرح عزیز ہے جس طرح سے اپنی اولاد کی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اپنے ماموں کی پکار پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ وہ ساحل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ وہ ساحل شاہ کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اب سے نہیں شروع سے ہی وہ ان کے بیچ پلا بڑھا ہوا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنی بہن کو یہاں کی تکلیف سے دور لے جانے کے لیے وہ دیار غیر میں لے کر چلے گئے تھے، پر جہاں اپنی بہن کو زندگی کی طرف کھینچ لائی، وہیں اپنی چھوٹی بیٹی کو کافی سمجھانے کے بعد بھی اتنا نہیں سنبھال پائے دونوں میاں بیوی جتنا وہ چاہتے تھے۔ اس نے وہاں ماحول کے رنگ کو جلد ہی خود پر رنگ لیا تھا، آس پاس سے تعریفیں سراہنا اسے کچھ مغرور بنا ڈالا تھا۔ حیدر شاہ جانتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ امریکہ میں ایڈمیشن لے کر پھر یہاں آئی ہے، مطلب وہ کسی طرح بھی یہاں سیٹل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے نفیس خوبصورتی کی عادت ہو گئی تھی، وہ اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ امریکہ میں ہی اپنے کسی دوست سے شادی کرے گی۔ یہاں حیدر شاہ کے آنے کے دو مقاصد تھے، ایک تو اپنی بہن کو ان کی بیٹی کے قریب لانا، اپنی بیٹی روحا کو اپنوں کے قریب رکھنا، غیروں کے در سے دور رکھنا، دوسرا بازل کو دن بدن بدلتے ہوئے دیکھ کر انہیں کوئی حتمی فیصلہ لے کر وقت سے پہلے ہی اپنی بیٹی کو غلط راہوں سے بچانا تھا۔ مانا دوسری نادان عائشہ چاہتے تھے، نہ ہی مہکار، پر یہاں آتے ہی اپنوں نے ہی اس کی بیٹی کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔
یہ हैदर शाह गवारा नहीं कर सकते थे। मान वो भी कुछ इससे कहते किसी पर मैनेजर की कॉल आई हैदर शाह को। वह एक्सक्यूज़ करते हुए उठे। बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर साथ चाय पीते हैं, मेरी बेटी ने स्पेशल बनाई है। वो शफकत से कहकर रूम से निकल गए। शाह कहाँ गए? हिजाब चाय की ट्रे थाम कर रूम में आती वहाँ महज साहिल को अकेला बैठा देखकर हैरान हुई। एक कॉल आई थी, इन्हें एक्सक्यूज़ करके बाहर निकले हैं। और माजरत, मुझे भी एक अहम मीटिंग में जाना है, चाय उतार रही है आप दोनों पर। वो बताते हुए साथ माजरत करता हुआ उठा। अरे साहिल बेटा, 2 मिनट चाय पीने में कितना वक्त लगता है? हिजाब परेशान होकर खफा होती बोली। बेशक वक्त तो कम लगता है, पर इस वक्त इतना भी वक्त नहीं कि खड़ी सांस ले सकूं। बहुत अहम मीटिंग है, इंशाल्लाह अगली बार फुर्सत में बैठकर चाय पियेंगे। वो मुस्कुराते हुए मजीद बोला। अब तो सब साथ हैं, आने जाने लगा रहेगा, मिलकर कभी महफिल से जाकर पियेंगे। वो अपनी मामी से कहता मुस्कुराता हुआ कोट के बटन बंद करता वहाँ से निकला। हिजाब वहीं मायूस खड़ी रह गई। इसे शक था जरूर शानी से कुछ कहा होगा। पहली बार आया था तो कड़ी बात भी किए बगैर चला गया। वो जेब में हाथ डालकर लम्हा को रखा और गहरी सोच में खा सिगरेट का पॉकेट निकाल कर इसमें से एक मुंह में दबाए लाइटर का शोला भड़का कर सुलगाने लगा। मान इसे खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। लाइटर जेब में रखते इसने गहरा कश लेकर नजरें जो ही उठाई, सामने खड़े शैजदा तासरात के साथ वजूद को देखते वो भी खामोश हो गया। किचन के डोर के पास खड़ी वो कोई और नहीं, वही दुश्मन थी। इसे देखते हैदर शाह की सारी बातें उसके दिमाग में गर्दिश करने लगी। साहिल के सिगरेट मुंह में दबाई एक नज़र इसके सरापे को देखने लगा। वो वाकई अपनी ऐसे कम उम्र लग रही थी। इसकी आंखें मतोरम, चेहरा सुर्ख था। ऐसा लग रहा था कि इसकी लगाई सिर्फ 24 घंटों की छोर से निचोड़ कर रख दी गई है। इसकी कलाइयाँ सफ़ेद दुबली सी नाजुक सी थी। कुछ सोचकर शाहू के कदम इसकी सिमत उठे हुए इसके कदम अपनी तरफ देखते रुआ जी चक्कर पीछे हुई, साथ नजरें खफली से फेर ली। आई एम सॉरी, इसके पास पहुंचती इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। वो चौंका जब रुआ ने कहने के साथ अपने नाक पर दुपट्टा रख लिया। किस लिए? साहिल ने ना चाहते हुए भी पूछा। इसी के लिए जिससे आप मुझसे हमेशा से नाराज़ होते आए हैं। मैं नहीं जानती शाहू, आप मुझसे शुरू से लेकर नाराज़ क्यों हैं। बस सिर्फ आप इतना बताएं कि आपको बचपन में किसी की गोद में डाला जाए और वही आपको पाले, बचपन से जवानी तक, और अचानक वो आपसे अलग हो जाए तो क्या आप रह लेंगे? बगैर इसके बगैर आप रह सकते हैं, क्योंकि आप मुझे रहने का कह रहे हैं तो जाहिर है आपका दिल भी इतना ही मजबूत होगा, पर मेरा नहीं है। मैं मॉम के बगैर नहीं रह सकती। जब इनका कोई नहीं बचा यहाँ तो सिर्फ मैं थी इनके पास, अब आप आकर मुझसे छीन कर जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी जो भी गलती है सब माफ़ कर दे और मुझे मॉम को लौटा दे। मैं वो आपकी मॉम है बेशक, पर आप यहाँ भी आकर मिल सकते हैं ना। या मुझे वहाँ आने दें, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, सिर्फ मॉम से बात करूँगी। और एक बात, एक सांस में कहती हुए रुकी और गहरा सांस खींचा। शाहू, हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? हैं हम तो इसके बंदे हैं। सजा जजा का ताल्लुक तो सिर्फ रब के पास है। वो आहिस्ता आवाज़ में इसे मुखातिब करते नजर झुकाए बोल रही थी। साहिल इसे देखते आहिस्ता से इसका मम्मी हाथ थाम लिया और अपने हथेली में रख कर देखा। इसके अचानक इस अमल से रूहा चौंक उठी और हैरत से कंग इसके चेहरे और फिर फैली हथेली में अपना छोटा सा हाथ देखने लगी। इसकी मजबूत हथेली में रखा वो पतले सी सफ़ेद उंगली हाथ की पूंछ पर ऊपरी हरी नसें इसकी सफ़ेद स्किन पर वाज़ेह दिखाई दे रही थी। वो इसे हाथ में पकड़े दूसरे में जलता सिगरेट थामे अंगूठा इसकी नसों पर फेरने लगा। इसके अचानक लम्स पर हुआ कि वजूद में सरसराहट सी दौड़ गई। जी क्या कर रहे हैं? इसने ना समझते इसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा, पर नामुमकिन साबित हुआ। दोस्ती क्यों करना चाहती थी मुझसे? वो सिगरेट का कश लेकर धुआं एक तरफ छोड़ता हुआ पूछने लगा। रोहा ने सर उठाकर इसकी गहरी आंखों में देखा। आज भी इसका कमजोर सा दिल जोर से धड़का। आप नाराज थे इसलिए अपनी पूरी सांस बहाल करते हुए नजरें झुकाकर बोली, मेरे नाराज होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता था? वो संजीदा सपाट लहजे में पूछ रहा था। इसके बारे मताना आवाज में किसी किस्म की लचक नहीं थी। आप मॉम के बेटे हैं और मैं इनकी बेटी, तो हम दोनों भाई बहन हुए ना। इसने हिचकिचाकर कहते निचला होंठ दांतों में दबाकर पलक ली, आंखें मीच ली। इसकी तरफ से चंद मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो सर उठाकर देखने लगी, तभी दोनों की नज़रों का एक बार फिर तसादम हुआ। पर मैं तो तुम्हें बहन नहीं मानता, इसने सर्द लहजे में कहा, जैसे इसकी बात इसके नागवार गुजरी हो। पर इसके बरक्स रोहन ने तड़प कर इसे देखा। क्यों फिर किसे मानते हैं? इसकी आंखों में नमी आ गई, लहजे में बला की उदासी। वो पहली बार बगैर खौफ के बराह रास्त इससे बात कर रही थी। इसमें अपने बाप की मौजूदगी तहफ़्फ़ुज़ था, इसके लहजे का बदलाव। पर वो बेतासर नजरों से इसे देख रहा था, बजाय नफरत या गुस्से के।
सबको, मसलन बाज़ाल तो की, अर्शिया और भी बहुत सी हैं। वो बोला। रूहा का आंसू लुढ़क कर गाल पर फिसला। इसने जल्दी से ही दाएं हाथ से रगड़ दिया। अच्छा, वाहिदा से कहकर इसके हाथ से अपना हाथ निकालने लगी। मतलब इसे कभी माफ नहीं कर सकता था। शाहू क्यों कहती हो? साहिल ने इसकी कोशिश फिर से नाकाम कर दी। वो चिढ़ गई कि जब इसकी बहन नहीं बन सकती तो क्यों इसका हाथ पकड़ा था। मॉम कहती हैं इसलिए, इसने गुस्सा दबाते हुए कहा। अगर तुम्हारी मॉम ना कहती तो तुम क्या कहती? इसके छोटे पतले से हाथ को इसने अपनी हथेली में दबाया। साथ सिगरेट को नीचे फेंक कर अपने स्याह शूज में मुकीद भारी पाँव से मसल दिया। शाहू, वो खफगी से बोली। छोड़े मेरा हाथ, मैं फिर जवाब पूछूंगा क्यों मुझे शाहू कहोगी? इसकी सबकी तरह बड़ा भाई क्यों नहीं कहोगी, हालांकि तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। सोचने के लिए वक्त है, अच्छा सा जवाब सोच कर देना। तब तक के लिए ये लो यहाँ आने का गिफ्ट। वो पैंट पॉकेट में डालकर वहाँ से कीस निकाल कर इसकी नाजुक से हथेली पर रख दे। एक नज़र इस पर डालकर हाथ बढ़ाया और आहिस्ते इसके गाल छूकर अंगूठे से सहलाया। जवाब मुख्तलिफ मुनफरिद होना चाहिए तुम्हारी तरह। इसने इसके निचले होंठ को दांतों से आज़ाद करवाते इसके भीगे होंठ पर अंगूठा फेरा और एक मुतबस्सम नजर डालकर वहाँ से निकला। इसे नहीं मालूम था कि वो क्या करके जा रहा है, पर पीछे खड़ी रूहा एकदम से किचन में भागी और अपने इन्हेलर लेकर मुंह में डालकर एक सांस खींचा। इसका दिल उछल कर इसके अंदाज़े हलक में आ गया। वो 1 मिनट के लिए सांस रोके फिर अपना सांस नॉर्मल कर दी। अपने होंठ पर इसके लम्स, अपने गाल पर इसके सहलाने का अंदाज और अपने हाथ की पुश्त की नसों पर इसके लम्स महसूस करते वो मुतगय्यर हो गई। इसे मालूम नहीं था, ना इसे एहसास समझ आ रहा था कि अचानक इन्हें क्या हो गया। वो अपने हाथ की हथेली पर किस देखती उलझी। क्या कह रहा था साहिल तुमसे? हिजाब किचन में आकर अपनी बेटी से पूछने लगी। रोहा ने चौंक कर इन्हें देखकर अपने हथेली इनके सामने कर दी। कि ये किसकी है? वह हैरान हुई। शायद मॉम के घर की है। अपनी खुशी से चीखें दबाती हुई वो लब दबाकर बोली। अरे हाँ, इसने तुम्हारे डैड को एड्रेस भी भेज दिया है। हिजाब ने मुस्कुराते हुए बताया। रूहा की धड़कनों ने ले बदली। ये इन्हें अचानक क्या हुआ? डेविल से इंसान कैसे बन गए? और इन्हें मैं क्या जवाब दूँ? वो सोचकर परेशान हुई। मामा। अचानक ख्याल आने पर वो अपनी पुश्त को हिसार में लेकर सर टिकाए बोली। हिजाब इसके आगे रखे हाथ चूमती हुई बोली। मामा, जब कोई एक दूसरे को भाई बहन ना बोलें तो वो कौन सा रिश्ता होता है? इसके अचानक बचकाना सवाल पर हिजाब चौंकी। क्यों बेटा जी, आपको क्यों पूछना पड़ा? मालूम तो है आपको, सिर्फ शोहर बीवी नहीं बोल सकते। वो कहकर इसके नाकली पर हंसी। मामा, ये तो मुझे मालूम है, दूसरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं। मुंह बनाकर बोली। हाँ बेटा, ये फिर तो ये वो रिश्ता है जो आपस को पसंद करते हैं। वो भाई बहन नहीं बोलते, बाकी सब तो बोलते हैं। जहाँ हंसती हुई गोया हुई, इनके मुँह से चेहरे टिकाए खड़ी रूहा वहीं खड़ी रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन था? इससे अचानक कैसे, और वो भी मुझसे? ज़रूर इनकी चाल होगी अब मुझे सजा देने की। बैकवक्त कितनी ही बातें खदशात गूंजने लगे। शाम का सुनहरी पहर था। आज साइम ज़ैदी ने अपना पूरा वक्त अपनी बेटी को दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो रशीद से लेकर लॉन में आए थे। और कुछ देर टी पार्टी के बाद इनका प्लान बैट बॉल खेलने का था। बैटिंग साइम ज़ैदी कर रहे थे, जबकि साथ खिलखिलाती हुई धोकी अर्शिया बारी बारी बॉलिंग कर रहे थे। जो एक जगह बैठी सर पर कैप पहने नहीं देख रही थी। छक्का, हा। धोकी ने गेंद फेंक कर छक्का मारते कहका लगाया। भाई, मैं नहीं मानता तुम दोनों मुझे अकेला करके चीटिंग कर रही हो। वो बैट फेंक कर मस्तूरी गुस्से से कहते सामने टेबल की तरफ जाने लगे। जबकि इन्हें मैदान छोड़कर जाते देखती वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर कहका लगा उठी। बल्कि साथ जो भी हंसते अपने अंदाज में साइम ज़ैदी का मजाक बनाने लगे। पप्पा जान, लगता है मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी हंसते हुए इनके पास आई। मैं तुम दोनों जैसे चूज़ों से डरूंगा? साइम ज़ैदी को जानती कहाँ हो दोनों? मैं तो अपनी मौलानी के दीदार के लिए यहाँ बैठा हूँ। मुताले के लिए किताब लेकर वहाँ आती तकवा को मोहब्बत देखकर मोहब्बत से बोले। जहाँ सुनकर तकवा बेटियों के सामने सटपटाई थी, वहीं रोक अर्शिया कहकर लगा उठी। तुम दोनों को नहीं पता, अपनी मौलानी को देखते मुझ में नसीरे से तवानाई आ जाती है। वो मजीद बोले पर अपनी माँ के सुर्ख रंगा सख्त गुरी बाप पर देखती वो हंस कर लौटपौट होने लगी। चलो तो कि पुप्पा अभी पुप्पो जान को पटाने के मूड में है। अर्शिया तो का हाथ थाम कर वहाँ से जाने लगी। अब के बाद साइम ज़ैदी इसकी बात पर कहका लगा उठे। ये भी खूब कही, पढ़ी हुई को क्या पटाना की मौलानी। इनके जाते वो तकवा से बुक छीन कर आंख दबाते बोले। क्या बदतमीजी है साईं, जवान बेटियाँ खड़ियाँ कुछ एहसास करे। वो गुस्से से घूर कर इनसे बुक लेने की कोशिश करती पास दूसरे सोफे पर बैठी। एहसास ही तो कर रहा हूँ, तभी यहाँ बैठा हूँ, वरना कब के वहाँ होते।
वो किसके हवाले करते हैं मुस्कुराकर बोले। कहाँ तक वह हैरानी जहाँ हमेशा होते हैं हमारे बेडरूम में। सोफे से पुश दिखाकर वो आरामदेह होते बोले, पर इनके बरक्स वो खफा से सुर्ख पड़ गई। अब तो किसी भी उम्र में शर्म नहीं आती। वो सख्त कुछ कहना चाहती थी, पर इनके लबों पर हंसी देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाते गुस्से से बोली और बुक खोलकर खुद मुताले की तरफ मुतवज्जो हुई। क्या बोरिंग हो गई हो? इतना हैंडसम बंदा पास बैठा है, कुछ जवानी की यादें ताज़ा करे। ये तो हर वक्त पढ़ती रहती हो। वो अचानक से बुक छीन कर बदमज़ाते बोले, कैसे यादें? मैंने देखते ब्रोच खा गई। वही बता दो, पहली बार मेरे करीब आते कैसा फील हुआ था। वो खुद किताब की तरफ मुतवज्जो हुए, साथ इससे पूछने भी लगे, पर इनके माने के इस बात पर वजह चौथी ने घूरने लगी। वो कहका लगा उठे, अच्छा तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे कैसे लगा। वो तैयार हुआ पर तकवा खाने के लिए तक सोच हुई। मेहरबानी करें, मुझे कुछ ना बताएं, मुझे रट्टू तोते की तरह रट चुका है कि कैसे लगा था आपको। उन्होंने हाथ जोड़ दिया। साइंसदादी का कहकर जोरदार था, तभी गेट खोला और एक साथ दानियाल खान और दरिया खान की गाड़ियाँ के पीछे अंदर दाखिल हुई। वो चारों चौंक उठे। मॉम डैड, अपने माँ बाप को गाड़ी से उतरते देखकर अर्शिया खुशी से चहकी। तकवा खुशी से मुस्कुराती अपने दोस्त भाई को सामने पाकर इनकी तरफ बढ़ी। साइंसदादी भी मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ, जबकि तोकी अपनी तरफ दरिया खान को बढ़ते देखकर कुछ परेशान हुई। कैसी हो तोकी? वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ इसके सामने खड़ा पैंट की जेब में हाथ डाले दूसरे हाथ का बुक इसके हवाले किया। अर्शिया अपने भाई की आंखों में देखती चौंकी। वहीं तोकी बेहरस इसकी आंखों में देख रही थी, जहाँ इसे कुछ एहसास हुआ। अगर ये आंखें जरा सी सुर्ख और नफरत के एहसास सरतासरा से लबरेज होती तो। इसने हैरत से सोचा। अर्शिया का दिल भारी हो गया। वो सर झुकाए आहिस्ता कदम इनसे दूर ले जाती वो अपने माँ बाप की तरफ जाने लगी। और अब वहाँ से सिर्फ तोकी और दरियाब खड़े थे। किसी को शक न हो जाए, कल रात वाले वाक़े का, इसलिए तोकी सबसे नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर इस वक्त अपने सामने पो देकर इसकी नज़रें झुक गई। थैंक्स दरियाब भाई, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ, इसने रस्मी मुस्कुरा कर कहा। कैसे ज़रूरत नहीं है? तुम मेरी कज़न हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। क्या मुझे फूल देखकर तुम्हारी तबीयत में कुछ ताजगी नहीं लानी चाहिए? मैं इसके हाथ में फूल थाम चुका था। थैंक्स। तोकी सुर्ख फूलों को देखते इसके शूज़ को देखने लगी। अब सिर्फ कुछ दिन है, इसके बाद तुम्हारी ये मुझसे झिझक और नागवारी तो ख़त्म हो जाएगी। बल्कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल किया और आयशा को डैड से भी बात कर ली, इसे कह रहा था। और तो की हैरत से देखने लगे। इसके कानों में इस दहशतगर्द के आवाज़ गूंजने लगे थे। वो भी इसे अपनी बनाने के ख्वाब देख रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम, न मैं आपसे नागवारियत पड़ती है कभी। आप मेरे भाई हैं, जिस तरह सांप भाई हैं, बल्कि आप इनसे 2-3 साल बड़े हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। वो कहकर रुकी नहीं। सामने बैठे दानियाल, आयशा, तकवा साइंसदादी की तरफ बढ़ गई। दरिया मुस्कुराता हुआ इसकी पूछ देखने लगा था, तब पता अचानक इसकी मतम कराह गूंजी। उफ! वह कराह कर पलटा, जब देखा तो जो एक गेंद मारकर बाकी की पकड़े बैठी थी। हाँ भाई, गलती हो गई, अब बस कर दो, तुम तो मेरी दुश्मनी जान बन गई हो। कहका लगाकर कहता हुआ सामने तोकी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। लगता है जो को आप पसंद नहीं आई। तोकी मुस्कुराती छेड़ते हुए बोली, तुम्हें आ जाऊँ वही काफ़ी है। जो को साइड पर रखो, इसने माने खेजी से कहा, जिसे सुनते हुए सुर्ख पड़ती वहाँ से आगे बढ़ गई। दरिया पीछे हंसता रहा इसके सुर्ख रंगत पर। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।